श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आत प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई तत्र वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर करना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तत्पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पुजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख कराई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई झूठ ही बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वर्गस्थ श्री मंगड़ाबेन नगिनदास दोषी परिवार आयोजित श्रीमद भागीरथी कथा गंगाना आज त्रीजा दिवसे आवो
दोषी परिवार द्वारा स्थापित देवताओं पूजन थयु। भागवत जी पूजन अर्चन थया। कांदीवली में घर आंगणे पितृदेवनी पूजा समस्त दोषी परिवारे करी। अहीं द्वारका धाम अने द्वारका धामनो खोबला जेवू वडोदरा गाम अने ए वडोदरा गाम में विश्वनाथ धाम अने ए विश्वनाथ धामनी अंदर अहींथी श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञनु झूम द्वारा फेसबुक द्वारा यूट्यूब द्वारा लाइव प्रसारण थई रह्यु छे। आपणे सौ घरे बैठा आ कथा गंगानो रसपान करी रह्या छीए। पूज्य आप श्रीना श्रीमुखे आपणे कथानो खूब अनहद आनंद लई रह्या छीए। तो आवो भागवत जीनु आपणे सर्व वैष्णव भक्तजन घरे बैठा बैठा भागवत जीनु स्मरण पूजन करिए। पूज्य आप श्री द्वारा अहिया पूज्य भागवत जीनु पूजन। हस्ते पुष्पाणि शांता कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भूर्भुवस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। शुकदेव जी पूजनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवस्व सुखदेव जी स्वरूपाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। आओ स्वर्गस्थ श्री मंगणाबेन नगिनदास दोषी कांदीवली मुंबई द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञनो आज त्रीजो दिवस। आज प्रभु परमात्मा ना अवतारों ने कथानो प्रारंभ थशे। हेलो कपिल जन्म, दत्त चरित्र, नरहरि महाराजनु प्रागट्य, एमनी कथानो रसास्वाद आपणे सौ भक्तजन घरे बैठा बैठा आ अलभ्य लावो आपणे सौ भक्तगण लेसु। आवो समय 4 वाग्याथी आपणी कथानो समय अने बराबर 4 ना टकोरे पूज्य आपश्री द्वारा आपणे कथानो रसास्वाद माणवा जई रह्या छीए। जे अत्यारे झूम एपना माध्यमथी घरे बैठा बैठा तमे दर्शन करी रह्या छो। आप बधाने खबर छे आ स्थान केटलुं पवित्र छे। श्री विश्वनाथ धाम काले तमे दृश्यो बधा जोया हशे। आ विश्वनाथ धामना खूब सुंदर दृश्य। एमांय संध्या काळे ज्यारे सूर्यनो अस्त थतो होय अने बराबर आ मंदिरना पाछळना साइडमांथी ज्यारे सनसेट पॉइंट थतो होय ए दृश्य तमे जो। ए अमुक फोटा अमारे कृष्णा स्टूडियो वाळाए खूब सुंदर रीते एने फोटा पाड़ी अने तमारी समक्ष रजू कर्या छे। ए दृश्य जोजो। आ तमे स्क्रीन में ए दृश्य जोई रह्या छो। આપણે दूर दूर क्या ने कहीं स्पेशल एक सनसेट पॉइंट जवा माटे क्या ने कहीं जता होय छे, पण साक्षात आ विश्वनाथ धामनी अंदर
तमने साक्षात दर्शन एक कुदरती सौंदर्यना दर्शन तमने थई रह्या छे। तो बस एज कुदरतना खोडामां बेसी अने आपणे सौ भक्तगण मन भले शरीरथी आपणे पोतपोताना घरे छीए पण मनथी अत्यारे विश्वनाथ धाम में आपणे बैठा छीए। तो आवो मन चित्तने एकाग्र करी अने आपणे कथा गंगा में प्रवेश करिए। माइक्रोफोन नी गति पूज्य आप श्री ने अर्पण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां
प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते श्री द्वारिकाधीश की जय, गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। चरणामृतले अपनो जन्म सफल कर ले, कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले, कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी।
वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री 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 यमुना जी की बलिहारी। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। परम मंगल अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु राजाधिराज भगवान श्री द्वारिकाधीशना परम अनुग्रह थी व्रजनंदन यशोदानंदन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जीना परम अनुग्रह थी स्वर्गस्थ मंगड़ाबेन नगिनदास दोषी परिवार कांदीवली द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञनु आ दिव्य आयोजन आ आयोजनना आज त्रीजा दिवसे हूँ व्यासपीठ उपरथी वंदन करूँ छू सौ देव स्वरूपोना चरणों हूँ वंदन करूँ छू अमरा वंदनीय पूज्य बापजीना चरणों हूँ वंदन करूँ छू ऑनलाइन ना माध्यम थी
ઘરે ઘરે આ કથાના રસને પીનારા સૌ લાડીલા વૈષ્ણવોના હૃદયમાં વિદ્યમાન એ પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપને મારા વંદન, સરસ્વતીના વાલા સાધકોને મારા નમન. આઈએ સંસારમાં ભટકતા મનને આપણે પરમાત્માની કથામાં રમાડીએ અને આપણા જીવનને કૃતાર્થ કરીએ. દોશી પરિવારનો એક સંકલ્પ, એક મનોરથ એ આજ ત્રીજા દિવસનું પુષ્પ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત થવા જઈ રહ્યું છે. એમના મનમાં આવેલો મનોરથ, એમનો સંકલ્પ એ ઠાકોરજી પરિપૂર્ણ કરી રહ્યા છે. જીવાત્માના ભીતર આવેલો સંકલ્પ, આવેલો મનોરથ એ ઠાકોરજી સંપન્ન કરતા હોય છે. તમને ને મને પરમાત્મા કેવલ નિમિત્ત બનાવે અને એકવાર જ્યારે જીવાત્મા લાયક બને, નિમિત્ત બને, ત્યારે પરમાત્મા કોઈને કોઈ સ્વરૂપે એમને ત્યાં પધારે. ભગવાનના એક રૂપ નથી, એ અલગ અલગ સ્વરૂપે આપણા વચ્ચે આવે. એને જોવાની દ્રષ્ટિ આપણા પાસે કદાચ નહીં હોય, પણ એ દ્રષ્ટિ ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરો કે જે દ્રષ્ટિ તમે સંત સુરદાસજીને આપી એ દ્રષ્ટિનું દાન તમે અમને કરજો. જે દ્રષ્ટિ તમે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અર્જુનને આપી, હે વાલા, એ દ્રષ્ટિ તમે અમને આપજો. અને એ દ્રષ્ટિ જ્યારે જીવાત્માને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે કોઈ પારકું નહીં લાગે, બધા આપણા લાગશે. વસુધૈવ કુટુંબકમ. આ વસુધા ઉપર જેટલા પણ જીવ છે, જડ ચેતન, એ સૌ મારો એક પરિવાર છે. ભક્ત પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર જીવાત્માને એ જ સંદેશ આપે. એક નાનકડા બાળકની તમે મક્કમતા જુઓ, એની ભક્તિની તાકાત તમે જુઓ. એક જળમાં પણ જગન્નાથ પ્રકટ થઈ નરસિંહ રૂપ લઈ અને નાનકા બાળકની રક્ષા કરવા માટે આવતા હોય તો આ ભક્તિની શક્તિ તો તમે જુઓ. પરમાત્માને કેવું, વાલા, એ ભક્તિનું દાન તમે અમને કરજો. હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. નિત સેવા નિત કીર્તન ઓછો અને નિરખવા નંદ કુમારને. હે વાલા, મને મુક્તિ નથી જોતી, પણ મારા ઉપર તમે એવી કૃપા કરો કે જન્મો જન્મ મને મનુષ્યનો અવતાર મળે. અને એ મનુષ્યનો અવતાર જો મને પ્રાપ્ત થશે તો હે ઠાકોરજી, હું તમારું નિત ભજન કરી શકીશ, હું નિત તમારી સેવા કરી શકીશ. મને બીજી કોઈ અપેક્ષા નથી પ્રભુ. બસ મને મનુષ્યનું શરીર આપજો કે મારા આ જન્મારાને હું સાર્થક કરું અને સફળ કરું. ભગવાને ધરતી ઉપર આપણે મોકલા છે માનવ બનાવીને, અને જીવાત્મા જ્યારે માનવ બનીને આવે ત્યારે અમુક આપણા ધર્મ જ છે, એ ધર્મથી ચ્યુત બને તો પછી માણસ માણસ કહેવાને લાયક નથી. મારા જે ધર્મ છે, મારા જે કર્મ છે, જે જગ્યા ઉપર ઠાકોરજીએ મને નિયુક્ત કર્યો છે, એ કામને હું એવું નિષ્ઠાપૂર્વક કરું કે કૃષ્ણ મારી સરાહના કરે, કનૈયો મારા વખાણ કરે. જેને જે કામમાં ઠાકોરજીએ નિયુક્ત કર્યા હોય, ઝૂંપડીમાં રહેનારો નાનો કોઈ વ્યક્તિ હોય કે મોટા મહેલમાં રહેનારો કોઈ વ્યક્તિ હોય, ઠાકોરજીએ કંઈક ને કંઈક ટેલેન્ટ એનામાં મૂક્યું જ હોય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને એ કળા જ્યારે કૃષ્ણ તરફથી આપણને મળેલી હોય તો એ કળાનો જ્યારે જીવાત્મા સદઉપયોગ કરે ત્યારે જગતનો નાથ શ્રી કૃષ્ણ એ બહુ રાજી થાય કે મેં આને જે કલા આપી એ કલાનો એને સદઉપયોગ કર્યો. પરમાત્મા આ ધરતી ઉપર તમારા ને મારા જેવા બનીને આવે, જેને આપણે બધા અવતાર કહીએ. આપણે 2 દિવસથી કથાનું રસપાન કરી રહ્યા છે. કાલે આપણે પ્રથમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને 6 પ્રશ્નો આપણે કાલે સાંભળ્યા હતા.
એમના જવાબમાં સુત પુરાણી 88,000 ઋષિઓને પૂરી શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા એ નૈમિષારણ્યની પાવન ભૂમિ ઉપરથી શ્રવણ કરાવી રહ્યા છે. નૈમિષારણ્યનો અર્થ થાય જે જગ્યા ઉપર આપણું મન સ્થિર બને, શાંત બને, એ જગ્યાનું નામ છે નૈમિષારણ્ય. અત્યારે તમામ વૈષ્ણવો ઘરે બેઠા ઠાકોરજીની કથાનો આનંદ લઈ રહ્યા છો તમે, તો 7 દિવસ સુધી તમારું મન જો ઠાકોરજીની કથામાં લાગે તો સમજવું હું ઘરે નથી બેઠો, પણ હું નૈમિષારણ્યની ભૂમિ ઉપર બેઠો છું. કારણ કે જ્યાં આપણું મન શાંત થાય, ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે કે મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયि બુદ્ધિમ નિવેશય. હે અર્जुन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहो तो आपका सात्विक मन मुझे समर्पित करो, मैं मन का भूखा हूं. એને મન આપશો ને તો માધવ બહુ રાજી થશે. અને કનૈયાને જો તમે મન નહીં આપો ને તો એ ચોરીને લઈ જાય. એટલે ઠાકોરજીનું એક નામ છે ચિત્ત ચોર. ચિત્રાની ચોરી કરીને લઈ જાય, તમારા મારા મનની ચોરી કરીને કૃષ્ણ લઈ જાય. એમ ન સમજતા કે મારા પાસે મન 10-20 છે. નહીં, તમારા મારા પાસે કેવલ અને કેવલ એક જ મન છે. અને એ મન આપણે ઠાકોરજીના ચરણા રવિંદમાં સમર્પિત કરવું પડશે. અને એકવાર આપણું મન સંસારમાં મટી અને ઠાકોરજીની સેવા અને કથામાં જો રત બન્યું તો આપણો દેહ એ સફળ થશે. મન આપણું શાંત કઈ રીતે બને, મન આપણું સ્થિર કઈ રીતે બને? સંતો અને શાસ્ત્ર કહે જેના જીવનમાં સત્સંગ છે, જેના જીવનમાં ઠાકોરજીની કથા છે, એનું ચંચલ મન એ શાંત બને. બાકી મન બહુ ખતરનાક છે. એક સૂઈ ઉપર તમે રાઈનો દાણો મૂકો અને રાઈનો દાણો સ્થિર રહી ન શકે એટલી વાર પણ આપણું મન એ સ્થિર નથી, ચંચલ છે. પ્રભુને પ્રાર્થના કરો કે મન વાલા અમે તમારા ચરણોમાં લગાવીએ કે જેથી અમારું મન સંસારમાં ક્યાંય આડાવડું ભટકે નહીં. મારી સામે અત્યારે ભલે બીજા કોઈ શ્રોતા નથી, આપ ભલે ઓનલાઈન કથાનો આનંદ માણો છો બધા, અમારા ખાલી જે સ્ટાફ સિવાયના અહીંયા કોઈ જ શ્રોતા નથી. પણ મન જો કથાથી વિપરીત ગયું તો કથામાં મને ચેન ન પડે અને સાંભળનાર શ્રોતાઓને પણ ચેન ન પડે. પણ જેટલી કલાક હું વ્યાસપીઠ ઉપર બેસું એટલી વાર મારું મન એ ઠાકોરજીની કથા એ નિષ્ઠાપૂર્વક કરતું રહીએ એટલી ઠાકોરજીના ચરણોમાં હું પ્રાર્થના કરું. કારણ કે મને એ વાતનો આનંદ છે કે દુનિયાને તો ઘણી વખત કથા સંભળાવી, પણ દ્વારિકા નાથને આ પહેલી વખત કથા સંભળાવું ને આનો મને આનંદ છે. ભગવાનને કથા સાંભળવાનો અવસર ક્યાં મળવાનો? મોટા મોટા મંડપ બાંધી અને એમાં કથાઓ થાય એ બીજી વાત છે, પણ કોરોના કાળમાં વિશ્વના ધામમાં બેસી, માતૃ મંદિરમાં બેસી અને સૌ દેવી દેવતાઓના કથા શ્રવણ કરાવવાનો અવસર જે અમને બધાને પ્રાપ્ત થયો, આ ઠાકોરજીની કૃપા હોય ને તો જ શક્ય છે. કરતે હો તુમ કનૈયા मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है. करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है, बस आपकी कृपा से ये काम हो रहा है. पतवार के बिना ही ये मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मुझे मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल
रही है। प्रभु हूँ तो कहीं ज करतो नहीं, करता नहीं मैं कुछ भी, ये सब कमाल हो रहा है, बस आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। ठाकुर जी 5मा दिवसे આપણે એમની લીલા સાંભળશું કે 7 વર્ષના ઠાકોરજી અને 7 કોષના ગિરિરાજજી ટચલી આંગળીના નખના અગ્રભાગ ઉપર સંપૂર્ણ ગિરી ગોવર્ધનને જ્યારે ધારણ કર્યા ઠાકોરજીએ, ત્યારે સંતોએ એના અલગ અલગ અર્થ કર્યા કે ગોવર્ધનનો અર્થ કેવલ પર્વત નથી, गोवर्धन अर्थ केवल कोई पत्थर नहीं, लेकिन गोवर्धन का अर्थ होता है आपका और हमारा शरीर। गोवर्धन नो अर्थ होता है तमारो मारो परिवार, तमारू मारू घर, तमारो मारो संसार, ए गोवर्धन है। कोई एम कहतु है कि मारा संसार ने हूँ चलाऊ, कोई एम कहतु है कि मारा परिवार ने हूँ चलाऊ, कोई एम कहतु है कि मारा समाज ने हूँ चलाऊ, तो आ जीवनु मिथ्या अभिमान है। वास्तव में आ गोवर्धन ने उपाड़नार एक ज छे, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। गिरिराज धारी श्री कृष्ण ज ए तमारा ने मारा देह रूपी गोवर्धन ने धारण करी सके। एटले तो लाडीला वैष्णवो गाय, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, दुग्धाधिचौर्येण यशो विसारी, कुमारतानंदित घोषनारी, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। बिनती सुनिए नाथ हमारा, नाथ हमारा। प्रभु मम प्रभु श्री गिरिराज धारी, मारा देह रूपी गोवर्धन ने, मारा परिवार रूपी गोवर्धन ने, मारा कथा रूपी गोवर्धन ने केवल अने केवल प्रभु आप ज धारण करो छो। हूँ तो केवल निमित्त छू। गिरी गोवर्धन जયારે ધારણ કર્યા ઠાકોરજીએ, ત્યારે બધા ગોવાળિયાઓ નીચે લાકડી લઈને ઊભા હતા। મનીષભાઈ નીચે લાકડી લઈને ઊભા હતા। તો 2-3 દિવસ થયા એટલે ગોવાળિયાઓ કનૈયાને કહે, કાના એક કામ કરો ને, 3 દિવસથી તમે ગિરી ગોવર્ધન ધારણ કર્યા તો તમારી આંગળીને નીચે લો। હા તો અમે લાકડીઓ રાખી છે ને એટલે ગોવર્ધન ધારણ છે। तो भगवान कीधु पाकू मारी आंगड़ी लई लो। गोवाड़ियाओ के लाला तमारी एक आंगड़ी लागे के न लागे शू फरक पड़वानो, आ तो अमे बधाए लाकड़ियों लाकी एटले गिरी गोवर्धन धारण छे, लई लो। बोले लई लो। एवी कथा छे के ज्यां कृष्णचंद्रजीए पोतानी कनिष्ठिका आंगड़ी ने नीचे लीधी त्यां तो पूरो गिरी गोवर्धन नीचे आव्यो। ए उपाड़ी न सका गोवर्धन ने। ठीक कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि संसारना तमाम आ जीवात्मा जे आजीविका चलावा माटे पुरुषार्थ करे छे, ए मेहनतनो गोवर्धन जो उपाड़नारा होय तो स्वयं श्री कृष्ण ज छे। आपणे तो केवल लाकड़ी लईने नीचे ऊभा छे। प्रभु ने प्रार्थना करजो कि वाला अमारा गोवर्धन ए क्यारे पड़े नहीं, बस सदैव आप कनिष्ठिका धारण करी અને આ ગિરી ગોવર્ધન ને ધારણ કરી રાખજો અને તમારી છત્ર છાયા અમને મળતી રહે ને ઘણું છે।
ઓલો ગામડામાં ગાડું જતું હોય ને, હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, જેમ શકટનો ભાર ઓલો શ્વાન તાણે. ઓલું ગાડું જતું હોય ને તો ગાડાના હેઠે કૂતરું જતું હોય. હવે શ્વાનને એમ થાય કે એવડું વડું ગાડું હું લઈ જાઉં, પણ એની અજ્ઞાનતા છે. વાસ્તવમાં એ શ્વાન ગાડાના નીચે જાય છે, એની છાયા નીચે જાય છે અને આનંદ કરે છે. બસ એ જ રીતે આપણે બધા ગિરી ગોવર્ધન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજીના ગિરધારીના છત્રછાયા નીચે આનંદ કરી રહ્યા. ચલાવનારા તો સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આપણે તો એની છાયા નીચે આનંદ કરીએ છીએ, લીલા લહેર કરીએ છીએ. તો આવો એની છાયા નીચે બેસી, કલ્પ વૃક્ષના છાંવ નીચે બેસી અને શ્રીમદ ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદના દર્શન આપણે બધા કરીએ. કાલે 6 પ્રશ્ન થયા હતા. એમના જવાબમાં સૂત પુરાણી શ્રીમદ ભાગવતજીનો રસ પીવડાવે છે ઋષિઓને. ભાગવતજીમાં બોલ્યા, સૂત ઉવાચ જગરુહે પૌરુષમ રૂપમ ભગવાન મહદાદિભિઃ સંભૂતમ ષોડશકલમ આદૌ લોકશિશ્રુક્ષયા. ઋષિઓ, તમે 6 પ્રશ્ન કર્યા હતા. પહેલો પ્રશ્ન, શાસ્ત્રનો સાર શું? તો સમસ્ત શાસ્ત્રનો સાર છે શ્રીમદ ભાગવત. બીજો પ્રશ્ન થયો કે શ્રેય શું અને શ્રેયની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય? સૂત પુરાણી કહે છે કે સત્સંગ સાંભળવાથી જ મનુષ્યનું પરમ કલ્યાણ સુનિશ્ચિત છે. ચોથો પ્રશ્ન, આ ધરતી ઉપર પરમાત્મા શા માટે આવે? સૂતજી કહે છે, ઋષિઓ, આ ધરતી ઉપર પ્રભુ 24 વખત અવતાર લઈને પધાર્યા. ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદમાં 24 અવતારોના દર્શન કરાવ્યા છે આપણે બધાને. તો આપ નોટ અને પેન હશે તો આપ 24 અવતારોના નામ લખજો, એની એક યાદી બનાવજો. કારણ કે ભગવાને કયા કયા 24 અવતારો લીધા શ્રવણ કરીએ. પહેલો અવતાર પ્રભુનો છે સનત કુમાર, જેણે જગતને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમની મહિમા સમજાવી. 4 આશ્રમ છે. 1 થી 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, 25 થી 50 ગ્રહસ્થાશ્રમ, 50 થી 75 વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને 75 પછીની જે આયુ છે એ સંન્યાસ આશ્રમ. અને એ સંન્યાસી જેવું જીવન કેવું હોવું જોઈએ? સીતારામ 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 કહીએ, જાહી વિધિ રાખે રામ, તાહી વિધિ રહીએ. સીતારામ 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 કહીએ, જાહી વિધિ રાખે રામ, તાહી વિધિ રહીએ. ઓ જાહી વિધિ રાખે રામ, તાહી વિધિ રહીએ. ચાહે વિધિ રાખે રામ, તાહી વિધિ રહી. આ 4 આશ્રમ, એમાંનો પહેલો આશ્રમ છે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ. અને એની મહિમા જગતને બતાવી હોય તો પ્રભુનો પહેલો અવતાર સનત કુમાર. પ્રભુનો બીજો અવતાર છે વરાહ. વરાહનો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ દિવસ. વર એટલે શ્રેષ્ઠ, અહ એટલે દિવસ. વર અહ એને મેળવી દો એટલે વરાહ. શ્રેષ્ઠ દિવસ કયો? બોલે જે દિવસે આપણા આંખ દ્વારા હરિદર્શન થાય, ઠાકોરજીની સેવા થાય, એ વરાહ છે, એ શ્રેષ્ઠ દિવસ છે. પરમાત્માનો ત્રીજો અવતાર છે દેવર્ષિ નારદ. જે નારદજીએ જગતને ભક્તિનો પથ બતાવ્યો, જે નારદજીને સંતો ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય કહે છે. કઈ રીતે ભક્તિ કરવી? ભક્તિનો અર્થ થાય ભજ સેવાયામ. ઠાકોરજીની સેવા કઈ રીતે કરવી એના યથાર્થ દર્શન જગતને કરાવ્યા હોય તો દેવર્ષિ નારદજીએ. પ્રભુનો ચોથો અવતાર છે નર નારાયણ, જેણે બદ્રિકાશ્રમમાં તપશ્ચર્યા કરી, તપ કરતા 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 જગતને એક તપની મહિમા સમજાવી. આ પ્રભુનો ચોથો અવતાર નર નારાયણ.
પરમાત્માનો પાંચમો અવતાર છે કપિલ નારાયણ. જે કપિલ ભગવાને પોતાની માં દેવહૂતિને નિમિત્ત બનાવી અને સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કર્યો, એ પ્રભુનો પાંચમો અવતાર કપિલ નારાયણ. શ્રી હરિનો છઠ્ઠો અવતાર છે દત્ત નારાયણ. જે દત્ત ભગવાન શરીર એક છે પણ મુખ ત્રણ છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ 24 ગુરુની મહિમા બતાવી આ જગતને દત્ત ભગવાને. શ્રી હરિનો સાતમો અવતાર છે યજ્ઞ નારાયણ. મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજી યજ્ઞના 3 પ્રકાર બતાવે છે સુબોધિનીજીમાં: આધિ દૈવિક, આધિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. યજ્ઞનો પેલો પ્રકાર છે આધિ દૈવિક. આપણા ઘરની અંદર ડેલી આપણે ગ્રહસ્થી છીએ તો ડેલી અમુક યજ્ઞ થવા જોઈએ. એ દેવ કાર્ય માટે જે દ્રવ્યનો તમે ઉપયોગ કરો છો એ યજ્ઞને કીધો છે આધિ દૈવિક. મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજી કહે છે બીજો યજ્ઞ છે આધિ ભૌતિક. આધિ ભૌતિકનો અર્થ થાય ક્યાંક વાવાઝોડું આવે, ક્યાંક ભૂકંપ આવે અને એ વખતે આપણે કોઈકની સહાયતા કરે, એ યજ્ઞ છે આધિ ભૌતિક. અને ત્રીજો યજ્ઞ મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજી બતાવે છે આધ્યાત્મિક યજ્ઞ. દોશી પરિવારના દ્વારે 7 દિવસનો જે યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે, આ યજ્ઞનું નામ છે આધ્યાત્મિક યજ્ઞ. અહીંયા જેટલા પણ કથા સાંભળે છે, હું સૌને કહું કે 7 દિવસ તમે સમયની આહુતિ આપો છો આ પ્રેમ યજ્ઞમાં, આ આધ્યાત્મિક યજ્ઞમાં. હું ભરોસાથી કહું કે એક પણ આહુતિ તમારી વ્યર્થ નહીં જાય, કારણ કે એક એક આહુતિનો સ્વીકાર સ્વયં દ્વારિકાનો નાથ કરે છે. સ્વયં કૃષ્ણ આપણી એક એક આહુતિનો સ્વીકાર કરે છે. આ યજ્ઞ છે આધ્યાત્મિક યજ્ઞ. વલ્લભાચાર્યજી બતાવે. પરમાત્માનો 8મો અવતાર છે ઋષભદેવજી. જેણે પરમહંસની ભૂમિકા બતાવી. એક ફકીર કોને કહેવાય, એક પરમહંસની ભૂમિકા શું હોય, એના દર્શન યથાર્થ કરાવ્યા હોય તો પ્રભુ ઋષભદેવ બની અને જગતને બતાવે. જો આનંદ સંત ફકીરી મેં, वो आनंद नाही अमीरी में. जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में. वो आनंद नाही अमीरी में. वो आनंद नाही अमीरी में. જે આનંદ ફકીરીમાં છે એ આનંદ અમીરીમાં નથી. અને એ ફકીરના દર્શન જગતને કરાવ્યા હોય તો ભગવાનનો 8મો અવતાર છે ઋષભદેવજી. પરમાત્માનો 9મો અવતાર છે પૃથુ નારાયણ. જે પૃથુ ઉપરથી આ ધરતીનું નામ પડ્યું પૃથ્વી. આ પૃથ્વી ઉપર આપણે બધા રહીએ છીએ, આપણે બધાને ધારણ કરીને રાખે એટલે પૃથ્વીનું બીજું નામ છે ધરતી. ધરતીનો અર્થ થાય સૌને ધારણ કરે. પરમાત્માનો 10મો અવતાર છે મત્સ્ય નારાયણ. વેદોની રક્ષા કરવા માટે પ્રભુએ જે અવતાર લીધો એ મત્સ્ય પ્રભુનો અવતાર છે. શ્રી હરિનો 11મો અવતાર છે કુર્મ નારાયણ. કુર્મ એટલે કાચબો. જગતને દેવ અને દાનવો વચ્ચે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું અને મંથન કરતા પ્રભુ કુર્મ નારાયણ બની અને પોતાના પીઠ ઉપર સંપૂર્ણ મંદ્રાચલ પર્વતને સ્થિર કર્યો. આ 11મો અવતાર કુર્મ. ભગવાનનો 12મો અવતાર છે ધન્વંતરી. જે ધન્વંતરી પ્રભુએ અમૃતનો કલશ લઈ અને દેવતાઓને પ્રદાન કર્યો. શ્રી હરિનો 13મો અવતાર છે મોહિની અવતાર. જે સ્વયં ભગવાન મોહિની બની અને તમને ને મને એટલા સુંદર પ્રભુએ બનાવ્યા હોય તો જ્યારે એ મોહિની બનીને આવતા હશે એનું સ્વરૂપ કેટલું સુંદર હશે. મોહિની બની અને ભગવાન દેવતાઓને અમૃત પીવડાવે છે. આ પ્રભુનો 13મો અવતાર મોહિની. શ્રી હરિનો 14મો અવતાર છે નરસિંહ અવતાર.
જે નરસિંહ ભગવાને ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા કરી અને હિરણ્યકશિપુનો ઉદ્ધાર કરે, ઠાકોરજી નરસિંહ બનીને પ્રભુનો 15મો અવતાર છે વામન અવતાર. જે વામન ભગવાન બલિરાજાને ત્યાં 3 પગ ભૂમિ માંગવા જાય અને બલિરાજાની કીર્તિ વધારે સ્વયં વામન પ્રભુ. પરમાત્માનો 16મો અવતાર છે પરશુરામજીનો અવતાર. જેણે બ્રાહ્મણત્વ શું છે, બ્રાહ્મણની એક તાકાત શું છે, બ્રાહ્મણની શક્તિ શું છે, એ દર્શન જગતને કરાવ્યા હોય તો પરશુરામજીએ. પરમાત્માનો 17મો અવતાર છે વેદવ્યાસ. શ્રી હરિનો 18મો અવતાર છે મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામ. પરમાત્માનો 19મો અવતાર છે કૃષ્ણચંદ્રજીના મોટા ભાઈ દાઉજી મહારાજ. પરમાત્માનો 20મો અવતાર છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ અવતાર, જેણે જગતને પ્રેમનો સંદેશ આપ્યો શ્રી કૃષ્ણ. ઠાકોરજીનો 21મો અવતાર છે બુદ્ધ અવતાર. પ્રભુનો 22મો અવતાર છે હરિ અવતાર. પ્રભુનો 23મો અવતાર છે હયગ્રીવ અવતાર. અને પરમાત્માનો 24મો અવતાર છે કલ્કી અવતાર. હજી થયો નથી, થવાનો છે. ક્યારે થશે? ગીતાજીમાં આપણે બધા વાંચીએ. ગીતાજીના 2 શ્લોકોને તમે યાદ કરો. પરમાત્માની ખુલ્લી પુકાર છે કે આ ધરતી ઉપર હું ક્યારે આવું. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહં પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. પરમાત્મા કહે છે જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય અને અધર્મ વધે, જ્યારે જ્યારે ધરતી ઉપર સંતોનું બ્રાહ્મણોનું અપમાન થાય, ત્યારે સૌની રક્ષા કરવા માટે પરમાત્મા કોઈને કોઈ સ્વરૂપે અવતરિત થાય. તો પરમાત્મા કલ્કી બનીને આવશે. હજી ઘણી વાર છે, કારણ કે હજી તો આ કલિયુગનો પહેલો ચરણ છે. હરેક યુગના 4 ચરણ હોય અને એ 4 ચરણમાં અત્યારે પેલું ચરણ ચાલે છે. જ્યારે કલિયુગનું 4થું ચરણ આવશે ત્યારે પરમાત્મા કલ્કી બની અને આ ધરતી ઉપર પધારશે. તો આ પરમાત્માના 24 અવતારોના દર્શન કરાવ્યા સૂતજીએ ઋષિઓને. ઋષિઓએ પ્રશ્ન કર્યો, ગુરુદેવ, શ્રીમદ ભાગવતજીની રચના વ્યાસજીએ ક્યારે કરી, કોની પ્રેરણાથી કરી અને કયા સમયમાં કરી, એ વિસ્તારથી તમે અમને બતાવો. ત્યારે સૂતજી કહે, ઋષિઓ સાંભળો. પૂર્વકાલમાં એક સમય બદ્રીનાથમાં શમ્યાપ્રાસ આશ્રમમાં, જે આશ્રમ વેદવ્યાસજીનો છે, એ વેદવ્યાસજીના આશ્રમમાં ચિંતિત અવસ્થામાં વ્યાસજી બેઠા છે. આંખમાં આંસુ છે. મેં એટલા પુરાણો બનાવ્યા, મેં વેદોનો વિસ્તાર કર્યો, મેં સ્ત્રીઓ અને શૂદ્રો માટે મહાભારતની રચના કરી, પણ હજી મારા મનમાં કંઈક અસંતોષ હોય ને એવું મને લાગે. હું શું કરું કે મને પૂર્ણ સંતોષનો અનુભવ થાય? મેં એટલા ધર્મ ગ્રંથો બનાવ્યા, શું મને પૂર્ણ તૃપ્તિ નહીં થાય? જેમ એક સ્ત્રીની વેદના કોઈ સ્ત્રી સમજી શકે, એમાં જગતમાં એક સંતની પીડા કોઈ સંત જ સમજી શકે. વ્યાસજીની ચિંતા એ પોતાની ચિંતા નથી, એ પારમાર્થિક ચિંતા છે. પારમાર્થિક ચિંતાનો અર્થ થાય એ કેવલ પોતાનો સ્વાર્થ નથી જોતા, પણ આખા જગતનું કલ્યાણ કઈ રીતે થાય, સંસારનો કોઈ જીવ આડાવડો ભટકે નહીં અને એને યથાર્થ માર્ગદર્શન મળે, એના માટે
પારમાર્થિક ચિંતા છે વ્યાસજીની. એ વ્યાસજીની ચિંતા દૂર કરવા માટે વીણા વગાડતા દેવર્ષિ નારદજી પધાર્યા વ્યાસજીના આશ્રમમાં. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ બોલ. નારાયણ. બદરી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, 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 હે બદરી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બદરી નારાયણ 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 કરતા દેવર્ષિ નારદજી પધાર્યા છે વ્યાસજીના આશ્રમમાં. નારદજીનું યથોચિત સ્વાગત કરી બિરાજમાન કર્યા નારદજીને. નારદજીએ પૂછ્યું, મહારાજ તમારા લલાટમાં ચિંતાની રેખા કઈ છે? અરે સંત ક્યારેય ચિંતા ન કરે તો ચિંતન કરે, શા માટે તમે ચિંતિત છો? ત્યારે વ્યાસજી નારદજીને કહે, મહારાજ મેં એટલા પુરાણો બનાવ્યા, વેદોનો વિસ્તાર કર્યો, મહાભારતની રચના કરી, પણ હજી મને પૂર્ણ સંતોષનો અનુભવ નથી થયો. કંઈક તમે મારું માર્ગદર્શન કરો. ત્યારે નારદજી કહે, જુઓ વ્યાસજી, અત્યાર સુધી તમે એક એક પુરાણ ભલે બનાવ્યા હોય, પણ કોઈ પુરાણમાં તમે વિધિ વિધાનની વાતો કરી, કોઈ પુરાણમાં તમે જ્ઞાનની વાતો કરી, કોઈ પુરાણમાં તમે કર્મની વાતો કરી, પણ હવે એવો કોઈ ધર્મ ગ્રંથ બનાવો કે જેના કેન્દ્રમાં ભક્તિ હોય, જેના કેન્દ્રમાં કેવલ અને કેવલ પ્રેમની વાતો હોય. કારણ કે જ્ઞાનની વાતો માણસને પચશે નહીં કલિકાલમાં, વિધિ વિધાનની વાતો મનુષ્યને નહીં પચે, કર્મની વાતો બહુ નહીં પચે, પણ સરળ ભક્તિ પ્રધાન તમે કોઈ ગ્રંથ બનાવો. મહારાજ ભક્તિની કેટલી શક્તિ છે મહારાજ, હું બીજે ક્યાંય નથી જતો, પણ હું મારું જ તમને ઉદાહરણ બતાવું. હું મારા જ પૂર્વ જન્મની કથા તમને કહું છું, આપ સાંભળો. અહીંયા નારદજી વ્યાસજીને પોતાના પૂર્વ જન્મની કથા સંભળાવે. ધ્યાનથી સાંભળજો, અદ્ભુત કથા. એક ભક્તિની કેટલી શક્તિ છે.